السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل AK Info TV۔ دوستو، جنگیں کسی بھی قوم کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ تاریخ میں ایسی بہت ساری جنگیں موجود ہیں جن میں انسانی جانوں کا بڑے پیمانے پہ ضیاع ہوا۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے دنیا میں ہونے والے 10 ایسے خطرناک ترین جنگوں کے بارے میں۔ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ تو دوستو، بنا ٹائم ضائع کیے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 10، بہمین ریوولٹ۔ دوستو، سن 1618 سے 1648 کے درمیان لڑی جانے والی یہ ایک مذہبی جنگ تھی جو 30 ایئرس وار کے نام سے مشہور ہے کیونکہ یہ جنگ 30 سال تک جاری رہی۔ کرسچین مذہب کے دو فرقوں پروٹسٹنٹ اور کیتھولکس کے درمیان لڑی جانے والی یہ جنگ انسانی تاریخ کے سب سے طویل اور وحشیانہ جنگوں میں سے ایک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں تقریباً 80 لاکھ لوگ مارے گئے۔ اس جنگ نے یورپ کا جغرافیہ اور سیاسی چہرہ بدل کر رکھ دیا اور معاشرے میں قومی ریاستوں کے کردار کو تبدیل کر دیا۔ نمبر 9، چینی سول وار۔ دوستو، سن 1927 میں چین میں خانہ جنگی کا آغاز چین میں موجود کائشیک کے نیشنلسٹ پارٹی اور ماؤ کے چینی کمیونسٹ پارٹی کے درمیان ہوا۔ سن 1934 میں جب نیشنلسٹ فتح کے قریب تھے تو ماؤ اپنی آرمی کو لے کر لانگ مارچ پہ نکل گئے اور 8000 میل کا سفر طے کیا۔ سن 1937 میں جب جاپان نے چین پہ حملہ کیا تو یہ دونوں کائشیک اور ماؤ آپس میں اتحاد کر کے جاپان کے خلاف لڑنے لگے۔ دوستو، جب سن 1945 میں جاپان کو الائڈ فورسز کے ہاتھوں شکست ہوئی تو چین بھی جاپانی فوج کو ملک بدر کرنے میں کامیاب رہی۔ اس کے بعد ماؤ اور کائشیک پھر سے لڑنے لگے اور آخرکار ماؤ فاتح بنا اور عوامی جمہوریہ چین کی بنیاد رکھ دی۔ کائشیک اپنی جان بچا کر تائیوان کے جزیرے بھاگ گئے اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی اور یہ تنازع آج تک ختم نہ ہو سکا۔ اس جنگ کے دوران تقریباً 85 لاکھ چینی مارے گئے۔ نمبر 8، رشین سول وار۔ دوستو، سن 1917 میں انقلاب آنے کے بعد روس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی جو روس میں موجود دو بڑے جنگجو گروہوں وائٹ آرمی اور ریڈ آرمی کے درمیان تقریباً 3 سال تک جاری رہی۔ ایک طرف انقلاب کی حامی ریڈ آرمی تھی جس کی سربراہی لینن کر رہے تھے اور دوسری طرف وائٹ آرمی تھی اور ان کے متعدد رہنما تھے۔ وائٹ آرمی کو 8 غیر ملکی اقوام کی مدد حاصل تھی جس میں برطانیہ، آسٹریا، فرانس اور دیگر شامل تھے اور ساتھ ہی ایک عسکریت پسند گرین آرمی بھی تھی جو دونوں کے خلاف لڑ رہی تھی۔ دوستو، سن 1919 میں ریڈ آرمی نے جنوبی روس اور سائبیریا میں وائٹ آرمی کو شکست دے کر فتح حاصل کر لی لیکن کرائمیا میں جھڑپیں ابھی بھی جاری تھی۔ بالآخر ریڈ آرمی نے 1923 میں کرائمیا کو فتح کر لیا اور لینن نے روس کو سوویت یونین ڈکلیئر کر دیا۔ دوستو، اس خانہ جنگی کے دوران تقریباً 90 لاکھ لوگ مارے گئے۔ نمبر 7، دنگن ریوولٹ۔ دوستو، سن 1862 سے 1877 کے درمیان لڑی جانے والی یہ جنگ بنیادی طور پر نسلی تنازعات پر مبنی تھی۔ دوستو، یہ جنگ چین کے وسطی صوبوں، مغربی صوبوں اور وسطی میدان میں پائے جانے والے حوثی مسلمان اور مشرقی ایشیا میں رہنے والے غیر مسلم قوم ہان کے بیچ ہوئی۔ دوستو، یہ بغاوت یلو ریور کے کنارے پہ واقع علاقوں میں شروع ہوئی تھی اور اس بغاوت کا مقصد ان علاقوں میں ایک الگ مسلم ریاست قائم کرنا تھی۔ حوثیوں کی طرف سے یہ ایک غیر منظم حملہ تھا جو ناکام گیا لیکن اس جنگ کے سنگین خونی نتائج برآمد ہوئے۔ اس جنگ میں تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ مارے گئے جس میں 20 لاکھ حوثی، 60 لاکھ ہان اور 40 لاکھ بے گناہ شہری شامل تھے۔ اس جنگ کی وجہ سے اس خطے کی 50% آبادی ختم ہو گئی تھی۔ نمبر 6، ورلڈ وار 1 یعنی پہلے جنگ عظیم۔ دوستو، 28 جولائی 1914 میں شروع ہونے والی ورلڈ وار 1 کی سب سے بڑی وجہ آسٹریا ہنگری سلطنت کے اہم شخصیت ڈیوک فرانز فرڈیننڈ کا بوسنیا میں قتل تھا۔ ڈیوک کے قتل کے بعد آسٹریا ہنگری سلطنت نے سربیا پر حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دیگر ممالک بھی اس جنگ میں کود پڑے۔ دوستو، ورلڈ وار 1 دو قوتوں کے بیچ ہوئی۔ ایک طرف تھی سینٹرل پاورز اور دوسری طرف تھی الائڈ پاورز۔ سینٹرل پاورز میں جرمنی، آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ شامل تھے۔ الائڈ پاورز میں روس، برطانیہ، فرانس، اٹلی، جاپان شامل تھے اور بعد میں امریکہ بھی الائڈ پاورز کا حصہ بنے۔
दोस्तों वर्ल्ड वार 1 4 साल तक जारी रही और बलाखिर ये जंग 11 नवंबर 1918 को सेंट्रल पावर्स की शिकस्त के बाद ख़त्म हुई। इस जंग में बहुत सारे लोग मारे गए। एक अंदाजे के मुताबिक वर्ल्ड वार 1 में 2 करोड़ अमवात हुई, जिसमें 1 करोड़ फौजी और 1 करोड़ शहरी शामिल थे। नंबर 5, ताइपिंग रेबेलियन। दोस्तों ताइपिंग बगावत चीन में 1850 से 1864 तक चिंग सल्तनत और मजहबी ताइपिंग बादशाही के दरमियान हुई, जो आलमी तारीख में सबसे बड़ी खूनारेज़ी जंगों में से एक थी। दोस्तों ये बगावत 1850 में शुरू हुई और इसका हुक्म होंग ज़ीक्वेन ने दिया, जो खुद को हज़रत ईसा के भाई और पैगंबर बुलाते थे। होंग के पैरोकार इलाकों में थे जो होंग के कहने पर कुछ भी करने को तैयार थे। होंग आहिस्ता आहिस्ता मशरकी चीन के इलाकों पर कब्जा करता गया और देखते ही देखते चिंग सल्तनत के खिलाफ बगावत का भी ऐलान कर दिया। दोस्तों जैसे कि चिंग सल्तनत काफ़ी ताकतवर थी, ताइपिंग को कुचलने में कामयाब रही, लेकिन इस बगावत के दौरान तकरीबन 2.5 करोड़ लोग मारे गए। नंबर 4, कोलैप्स ऑफ मिंग डायनेस्टी। दोस्तों सन 1618 में चीन में कायम मिंग सल्तनत को बहुत सारी परेशानियों जैसे कि मुआशी बदहाली, कैद साली, गुर्बत और कुदरती तबाहकारियों का सामना था। उसी दौरान ली ज़ीचिंग की सरबराही में किसान और फौजी बगावत ने मिंग की हुकूमत को और कमज़ोर कर दिया। दोस्तों ये बगावत 26 साल तक जारी रही और बलाखिर सन 1644 में ज़ीचेंग ने दारुल हुकूमत बीजिंग पर हमला कर दिया और हमले में कामयाब होने के बाद चिंग सल्तनत की बुनियाद रख दी और इसके साथ मिंग सल्तनत का खात्मा हुआ। दोस्तों इस बगावत के दौरान तकरीबन 2.5 करोड़ लोग मारे गए। नंबर 3, सेकंड साइनो जापानीज़ वार। दोस्तों चीन और जापान के दरमियान लड़ी जाने वाली ये जंग 7 जुलाई 1937 को शुरू हुई, जब चीन और जापान की फ़ौजों के दरमियान मार्को पोलो ब्रिज पे झड़पें हुई, जिसके नतीजे में 25 जुलाई को जापानी फ़ौज ने बीजिंग और नियंचन पर कब्जा कर लिया। दोस्तों इसके बाद जापान ने शंघाई पर हमला किया और उसे फतह कर लिया, लेकिन वहाँ जापानी फ़ौज को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा था। दोस्तों इसी दौरान जापान दूसरी जंग अजीम का भी हिस्सा था और उसने अमेरिका पे हमला कर दिया, जो कि जापान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अमेरिका ने जवाब में जापान पर 2 एटम बम गिराए और जापान को पूरी तरह तबाह कर दिया। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के साथ सेकंड साइनो जापानीज़ वार भी ख़त्म हो गई और जापान ने अपनी फ़ौज चीन से वापस बुला ली। इस जंग की वजह से 3 करोड़ लोग मारे गए, जिसमें 2.5 करोड़ आम शहरी और 50 लाख फौजी थे। नंबर 2, आन लूशन रेबेलियन। दोस्तों आन लूशन येन चीन में कायम तांग सल्तनत की फ़ौज के बहुत ही होशियार और बहादुर कमांडर थे और सन 755 ईस्वी में उनके अंदर ख़ुद को बादशाह बनाने का ख्वाब पैदा हुआ। दोस्तों उस वक्त चीन की तांग सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि तांग सल्तनत अपनी सरहदों पर मुतअद्दिद जंगों में उलझी हुई थी और उसके साथ तांग सल्तनत की फ़ौज को तालिस, जो कि अब किर्गिज़स्तान है, और अरब फ़ौजों के हाथों शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। दोस्तों मौका देखते ही आन लूशन ने अपनी 1.5 लाख फ़ौज को लेकर तांग सल्तनत पर हमला कर दिया और येन सल्तनत की बुनियाद रख दी, लेकिन यह सल्तनत ज़्यादा देर कायम ना रह सकी, क्योंकि आन लूशन को 757 ईस्वी में अपने ही बेटे किंगसू ने कत्ल कर दिया और ख़ुद हुक्मरान बन गया। दोस्तों अंदरूनी बगावत और इख्तलाफात की वजह से येन डायनेस्टी 1763 में ख़त्म हो गई और तांग सल्तनत दोबारा से बहाल हो गई। दोस्तों इस बगावत के दौरान 3 करोड़ 60 लाख लोग कत्ल कर दिए गए। नंबर 1, वर्ल्ड वार 2 यानी दूसरी जंग अजीम। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 का आगाज़ 1 सितंबर 1939 को हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था और 2 दिन बाद फ्रांस और बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दोस्तों फिर ये जंग 2 मुल्कों से 2 क़ुव्वतों के बीच शुरू हो गई। एक तरफ थी अलाइड पावर्स यानी बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, सोवियत यूनियन, और दूसरी तरफ थी एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, इटली, जापान। दोस्तों ये जंग 6 साल तक जारी रही और बिलाखिर इस जंग का खात्मा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका की जानिब से जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराने के साथ हुआ और 2 सितंबर 1945 पे जापान ने हथियार डाल दिए। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 के दौरान 7 करोड़ लोग मारे गए।